ҷашни хужастаи Наврӯз боз ба сарзамини кӯҳанбунёду тоза истиқлоли мо қадами муборак ниҳод. мо аслан Наврӯзро ба гунаи маросими сари сол ва иҳёи табиат мешиносем ва расму оинҳои мондагорашро пос медорем. оид ба таърихи зуҳури Наврӯз ва маросимҳояш дар осори бостонӣ маълумоти гуногун зикр шудааст. дар ин маврид муҳаққиқони классику муосири мо рисолаҳою китобҳои зиёде ҳам эҷод карданд. аксари донишмандон таҷлили ин ҷашнро ба аҳди шоҳ Ҷамшед мансуб медонанд, аммо тибқи устураҳо бармеояд, ки ин маросимро то замони Ҷамшед ҳам ба ҷо меовардаанд. то давраи Ҷамшед ҳам бештар ин ид гиромӣ дошта мешуд. яъне одамон аз фарорасидани ҳамин ид хурсандию хушнудӣ мекарданд, лекин расман қайд кардану ин кор набуд, яъне гиромӣ дошта мешуд. аз қадималайём дар бораи Наврӯз дар бисёр сарчашмаҳои бостонии мо, аз он ҷумла дар китобҳои Алберунӣ, дар Наврӯзномаи Умари Хайём ва дар дигар сарчашмаҳои бостонӣ бисёр маълумотҳо ба таври ривоятҳо дода шудаанд, анҷом пазируфтаанд. Наврӯзро аз қариб 2000 сол пеш аз мелод ҷашн мегирифтем, вале намедонистем ки сабаби ин аз чист. вале вақте ки ҳар сол ин масъалаҳо бисёр такрор мешуд, оҳиста оҳиста олимон инро фикр карданд. ҳамун зироаткор, он барзгар фикр мекард ки чаро ин хел аст. аввал гумон мекарданд ки 9 моҳ зимистону 3 моҳ баҳор аст. баъд гуфтанд ки не, 7 моҳ зимистону 5 моҳ ин баҳор аст. баъд вақте ки ба истлоҳ назари геоцентрӣ пайдо шуд, дар ин ҷо баъд мутаваҷҷеҳ шуданд ки ба истлоҳ ин фаслҳои сол муддатҳои муайян бояд такрор шавад. аслан то ба имрӯз аксари муҳаққиқон ҷанбаҳои фарҳангии ҷашни Наврӯзро пажӯҳиш карданд, яъне таваҷҷӯҳ ба оинҳои ин ҷашн бештар будааст. ба андешаи донишмандон Наврӯз ҷанбаҳои дигар ҳам дорад, ки бояд ба таври густарда таҳқиқ шаванд. ҷашни Наврӯз чанд ҷанба дорад. ҷанбаи асосии ҷашни Наврӯз ин ҷанбаи асотирӣ, таърихӣ, ҷанбаи гоҳшуморӣ аст. яъне ба ҳаракати замину осмон вобаста аст. аз қадимулайём мардумони мо ҷашни Наврӯзро дар рӯзи баробаршавии шабу рӯзи баҳорӣ ҷашн мегирифтанд, ки ина бо истилоҳи мардумӣ офтоб тарозу ё ин ки офтоб ба тарозу расид мегуфтанд. дар ин бора бисёртар масалан берунӣ дар аттафив, дар осорулбоқия суҳбат кардааст ва дар ҳамон вақт мегӯянд ки ғояи гелиоцентрӣ аллакай дар асри 19 маълум буд, вале инро ба таври ба як ба истлоҳ чорчӯбаи он чорчӯбае ки Галилею Кеплеру дуруст карданд, ба он чорчӯба надаромада буд, вале ғояш вуҷуд дошт. онҳо гумон мекарданд ки дар ҳақиқат замин гирди офтоб чарх мезанад, на офтоб гирди замин. ҷанбаи нуҷумии Наврӯзро муҳаққиқон муҳим меҳисобанд, зеро он бо табиату инсон ва кайҳон пайванди ногусастание дорад. дар ин хусус назари илмӣ ҳаст, ки он ба таодули фаслҳо, гардиши замину моҳу ситораҳо иртиботи бевосита дорад. барои он ки мо аслан Наврӯзро як тасаввуроти комил пайдо кунем, мо бояд, ман гумон мекунам ки пеш аз ҳама ҷиҳати нуҷумии онро бояд дарк кард. агар мо ҷиҳати нуҷумии онро дарк накунем, мо дигар дар бораи Наврӯз чӣ гуна ба вуҷуд омадани он ва чаро масалан мо Наврӯз иди асосӣ аст ва чаро масалан меҳргон иди асосӣ аст,
و باز ما یک جمله ایدهای حاشیوی داریم که به نام تیرگان و دایگان آنها جشن گرفته میشوند. برای همین من به اصطلاح یک نقشه درست کردم به این مضمون که این مسیر چرخش زمین در دایره خورشید است. به اصطلاح این خورشید است و به اصطلاح آنهایی که با پونکت نشان داده شده اند اینها به اصطلاح 12 برجی که در به اصطلاح به این خورشید دور میزنند. در اینجا مثلا ما میگوییم که وقتی که نوروز بهار میرسد تعادل بهاری میشود، یعنی شب و روز برابر میشود. همین شب و روز برابر بودن سبب چیست که این شب و روز برابر میشود؟ خب وقتی که ما به این نقشه مراجعت میکنیم میبینیم که مثلا این نوروز 21 مثلا مارت امسال است. وقتی که ما به اصطلاح از 21 مارت روزها دراز شدن میگیرند، وقتی که هر شبانه روز چند دقیقه دراز می شود اون می بیاید تا به اصطلاح خط استوا، یعنی مریدیان میگن اینا، تا خط استوا می بیاید و به اصطلاح در اینجا زمین میل محوری دارد. همین زمین میل محوری داشتنش برابر است زاویه آن به 23 درجه و 7 دقیقه است. برای همین وقتی که ما این را به اصطلاح نگاه میکنیم در اینجا آهسته زمین روزها دراز شده میگیرد و وقتی که زمین به همین 23 گرادوس و 7 مینوت به وجود میبیاید، بله این درجه آخرین حرکت میلی زمین به زاویه خودش است. برای همین در اینجا علاقه ما میدونیم که 22 ایون همونی که از 22 ایون سرطان شروع می شود، در همین وقت به اصطلاح در اینجا حد اکثری درازشوی روز به نظر می رسد و وقتی که ما از 21 به اصطلاح ایون با پایین می رویم، همین 23 از 7 به اصطلاح درجه ای که در اینجا بود همین باز به جای خودش برمیگردد، در این زاویه به وجود می بیاید. وقتی که در این زاویه به وجود می بیاید خب در اینجا علاقه به اصطلاح کم شدن روز به وجود می بیاید و این کم شدن روز آهسته آهسته به وجود دوام کرده میگیرد تا اینکه به اصطلاح روزی ما به سپتامبر که تعادل تیرماهی میگویند، یعنی برابری شب و روز تیرماهی و وقتی که باز به اصطلاح حالت اولیه تعادل تیرماهی میبیاید باز شب و روز برابر میشود. در این وقت حتما به اصطلاح ما چیکار بکنیم؟ ایدی به اصطلاح مهرگان را جشن بگیریم و تمام اون فراورده هایی که ما برزگر در عرفه نوروز شروع کرده بود، در روزهای نوروز شروع کرده بود، ما حاصل آن را در اینجا میگون داریم و بعد جمع کردن اون این عید را جشن میگیریم و بعد این به اصطلاح باز در اینجا روز به کوتشایی میبیاید تا اون درجه ای که با همین زاویه ولی در قسمت جنوب بشود. به همین زاویه وقتی که در قسمت جنوب شد به اصطلاح روزها در اینجا کوتاه شده میگیرند و شبها دراز میشود. همین نقطه آخری که به اصطلاح تا 23 از 7 درجه میرسد در اینجا به اصطلاح ما این هم ایدی حاشیوی هست، ایدی دایگان میگویند این رو، یا شب یلدا. شب یلدا چیه؟ یعنی شبی از همه درازترین سال است. وقتی که از شب یلدا ما گذشتیم علاقه باز چیکار میکند؟ باز
از همون که روزها کوتاه شده بود باز به درازشوی روزها شروع می شود و وقتی که همین درازشوی روز شروع می شود ما این را جشن می گیریم، چون که در اینجا باز چند دقیقه چند مدت می رسد تا به اون که ما به جشن صدر رسیم و اون 50 روز و 50 شب مانده به جشن نوروز شروع می شود. فرارسی نوروز 21 март است، یعنی در این دوره برابرشوی شب و روز به میان می آید و این روز را سری سال می گویند. اما تا به این فرصت در طبیعت تغییرات و تحولات دیگری رخ می دهد و مردم از روی مشاهده و تجربه های زیاد و باور و اعتقاد به این روزهای قبل از نوروز نگاهی ویژه داشتند. وقتی که ما درباره نوروز صحبت میکنیم باید بدانیم که نوروز کدام روز می آید. با تقویم های مردمی با تقویم مردمی با گاه شماری چی ارتباط دارد؟ تاجیکان ما، مردمان ما از قدیم الایام زمستان را به چند قسم تقسیم نمودند. از 20 دکبر تا 30 ینور این چله کلان است. بعد از چله کلان از 1 فوریه تا 20 فوریه چله خرد است. بعد از چله خرد ماه هوت می آید. انا این ماه هوت است. ماه هوت را گذشتگان ما تقویم نگاران دانشمندان ما با 4 قسم تقسیم نمودند. 17 روز هوت، 7 روز عجوز، 24 روز. 3 روز عکس، بعد 3 روز نحس، بعد نوروز. در همین روزهای عکس در هوا در تبادلات به وجود می آید. من ببینید باران شد، گاه آفتاب و گاه باران شد و در همین 3 روز عکس مردم کوشش میکنند که ازدواج نکنند، مخصوصا در همین روزهای نحس که از 17 و 19 ماه مارس است. مردم هیچ وقت توی نمیکرد، عروسی نمیکردند. اگر فرزند در همین روزها به دنیا آید، یعنی در وجود مادر موجود آید، و فرزندی نیکو نمی باشد، نمی شود. برای همین مردمان ما کوشش میکردند که در روزهای نحس و عکس و نحس بسیار احتیاط شوند. کودکان را شبانه به بیرون برآمدنی نمی ماندند و اینچنین کوشش میکردند که در همین روزها هیچ وقت به مهمانی ها نمی رفتند و کارهای مثلا دست جمعی را اجرا نمی نمودند. در تمام شاخهایی که مثلا چی در عهد قدیم و چی در عصرهای میانه وجود داشته باشند، خودشان منجمان را داشتند. وقتی که به آموزش در آمدن ما بسیار مسئله های عمده به اصطلاح نجومی رو اینا کشف کردن. نوروز چون مراسم مردمی و تحولات طبیعی با دیگر ایام طبیعت، فصلهای سال و گردش فلک سخت پیوند است. یعنی هر دیگرگونی، عوض‌شوی فصلها، گرما و سرما و ظهورات دیگری طبیعی در نهایت باز به آمدن نوروز یا سری سال مساعدت میکنند. در بین مردمان ما بسیار روایت ها، شعر و ترانه ها و بسیار عقیده های عجیب و غریب است. مثلا مردم در ترانه های خودشان، در بیتی و رباعی های خودشان آرزو نمودند که نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. وقتی که نوروز شد دنیا یعنی آرامی می شود، آسایشته می شود. حتی کشورهایی که در جنگ میکردن، مثلا در همین حالت بسیار ناخوشی بینشان ناخوشی ها بود، در نوروز کارهای بس میکردن و کوشش میکردن که در نوروز آغوش گشاده شاهان با همدیگر را با آغوش میگرفتند. برای همین راجع به نوروز شاعران ما، گذشتگان ما بسیار شعرهای مرغوب، شعرهای بسیار ماندگار ایجاد نمودند. من برای چی مسئله نجومی رو پیش از همه
در ردیف اول گذاشتم برای آنکه اگر ما چه جشن نوروز، چه جشن مهرگان، چه جشن تیرگان و چه جشن به اصطلاح دایگان و جشن صدر رو به اصطلاح مثال گیریم، همه اینها برای چی است؟ برای دهقان است. اصلا در طبیعت دو تعادل است. تعادل بهاری که آن را نوروز گویند و تعادل تیرماهی که با انجام مهرگان و آمدن مراسم دیگر عید دایگان یا صدر راست می آید. نوروز با طبیعت رابطه عضوی دارد. سید حسین نصر میگوید که تا آن وقتی که طبیعت هست ما وجود داریم. رگو پی طبیعت رگو پی انسان می باشد، رگو پی ما می باشد. به اصطلاح این عید نوروز به اصطلاح شاهرگی تمام عیدهای به اصطلاح قبل از به اصطلاح عیدهای قبلی می باشد. برای همین تا آن وقتی که به اصطلاح میگه صدای طبیعت، این البته برای این چیها را در نظر دارد، مثلا محیط زیست و اینا، صدای طبیعت این آوای دل ما است. مردن طبیعت این مردن انسان است. انا برای همین، برای آنکه طبیعت همه وقت زیبا باشد، شکوفا باشد، ما باید این عید نوروز را با شکوه، با شهامت تجلیل کنیم. جنبه دیگر و مهمی نوروز کشاورزی است. وقتی طبیعت بیدار می شود، مرد دهقان به زمین دانه کشت می کند و مراسم جفت براران بیانگر این آیین خجسته نوروز است. مردمان ما همیشه در نوروز بسیار مراسم‌های عجیب داشتن. صبحانه میپزن، زنها چیز میکنن، بختگشایان میکنن، مراسم‌های مثلا بختگشایان، بعد بسیار گشتین و بسیار چیزهای فرهنگی به وجود می آید. شعر شاعری در نوروز، مخصوصا در نوروز شعر شاعری بسیار موقع بزرگ دارد. برای همین از ابتدا از ابو عبدالله رودکی سر کرده تمام شاعران ما نوروز را وصف نمودند. برای این باید در هم کتاب‌های ما همین چیزا افاده یافته است. ما تحقیق کردیم. در آینده ما باید با کشورهای همدیگر رفته مقایسه کنیم کدام مراسم ها با همدیگر مانند است، کدام مراسم ها مخصوص این یا این کشور است. همین چیزهایی هستند که این تحقیق میخوان. اینا را ما علم های نوروز شناس، ادبیات شناسان، فرهنگیان، مردم نگاران باید اینا تحقیق کنند. برای همین نوروز همیشه با مردم خوب می‌آورد، خوشنودی می‌آورد. ما طبیعت گفته فقط زمین رو در نظر نداریم. حالا که پیش از همه ما مثلا از نقطه نظر علمی فرهنگ شناسی طبیعت به اصطلاح خود به خود طبیعت است تا آن موقعی که انسان با طبیعت سر و کار داشته باشد، یعنی به واسطه اینا تاثیر متقابل، انسان تاثیر متقابل با طبیعت و طبیعت با انسان داشته باشد، آن وقت مدنیت شروع می شود. وقتی که ما زمین رو شخم میزنیم یعنی شلگار میکنیم و برز میپوشیم یعنی دانه میپوشیم به آن، الکه این مدنیت مادی می شود. انا همین مدنیت مادی ما آهسته آهسته رشد و نمو پیدا میکند و رشد و نمو پیدا کردن آن وابسته به آموزش تمام کیهان است. برای چی تمام کیهان؟ برای آنکه طبیعت کیهان را در بر میگیرد. ما طبیعت گفته فقط زمین رو در نظر نداریم. مثلا تمام ستارگان، کواکب، خب تمام به اصطلاح نظام شمسی، تمام گالاکتیکا، تمام متا گالاکتیکا، تمام میر، بعد تمام انتی میر، همه اینها اون قسمتی طبیعت است که به اصطلاح اون مشاهدوی هست. نوروز را جشن آفرینش گویند و پیدایش عالم و آدم را به آن نسبت می‌دهند. این فرضیه در اکثر اسطوره‌ها و آثار باستانی آمده است و به اندیشه محققان آن واقعیت هم دارد.
بعضی‌ها میگویند با وجود آمدن نوروز 6000 سال است، بعضی‌ها میگویند زیاد است. اصلا وقتی که خداوند عالم آفرید، آب و زمین را آفرید و در روز ششم آفرینش عالم انسان را آفرید. انا گویا که از روی بعضی معلومات ها، بعضی سرچشمه هایی که به طور روایت آمدند، ان همین روز آفرینش انسان این نوروز است. چه در مسیحیت و چه در اسلام مثلا عالم در 6 روز آفریده شده است، ولی در دین زرتشتی عالم در 1 سال آفریده شده است. همین در 1 سال آفریده شده است. چطور آفریده شده؟ در 6 مرحله، برای همون امشاسپندان بگویند، یعنی 6 ایزد خدایی که هر یک امشاسپند رو وای حامی و نگهبان می باشد. هر این یعنی 6 نمودی پیدایشی مثلا موجودات زنده در عالم امروزه. جهانیشوی نوروز را دانشمندان بیشتر بر پایه جنبه‌های نجومی و طبیعی داشتنش می‌دانند و دیگر فلسفه وحدتگرایی، انسان دوستی و فرهنگ سازیش مساعد آمد تا اکثر کشورهای خاورزمین و حتی اروپا آن را پذیرایی کنند. ما اکنون وقتی که درباره این نوروز صحبت میکنیم باید بدانیم که نوروز چه جهانی شد. اصلا نوروز خودش جهانی بود. همین نوروز قانونا جهانی کردن لازم بود. همین مراسم سال نو جهانی کردن لازم بود. نوروز در بعض محل ها با نام عید سری سال یا عید سال نو گفته می شود. یا مردم نوروز میگویند، عید سر سال میگویند، عید سال نو میگویند، یعنی سال نو می شود. وقتی که نوروز فرا می رسد تمام موجودات جنبش می آید. حتی میگویند که وقتی که همین ثانیه‌ای که سال نو می شود حتی دل سنگ خارا نرم می شود. اگر همون ثانیه با شما کارت کرده سنگ خارا را زنید، کارت سنگ خارا را بریدنش ممکن است. ببینید چه چیز عجیب است. در سازمان ملل متحد راجع به نوروز کارهای زیادی شد. در سیسیه 64 ملل متحد سال 2010 نوروز را همچون جشن بین المللی قبول کردند و جهانی شوی نوروز از همین وقت شروع شد. و حاضر طبق مثلا اطلاعی که خود مثلا میرشاهی دادند، شما میدونید که یکی از ایرانیایی که در فرانسه زندگی میکنند، حاضر زیاده از 300 میلیون نفر به اصطلاح عید نوروز رو در جهان جشن میگیرند و طبق اطلاع همین میرشاهی که به اصطلاح به طور رسمی چاپ شده است، در بسیار شهرهای حتی امریکا و انگلیا در روزهای معین ماه مارت خب در میدانهای معین همین جشن به اصطلاح تجلیل کرده می شود. یعنی آنهایی که خواهان جشنگیری نوروز هستند به همون میدان می بیایند و به اصطلاح اون را جشن میگیرند و معلوم است که به اصطلاح دایره انمی در میدان ها جشنگیری در نوروز در ممالک غرب تا رفت زیاد شده ایستاده است. ان همین آیینی همدلی در نوروز یکی از سببگار جهانی شوی نوروز شد، چون که این دلها را به همدیگر نزدیک میکند. چون که نوروز فقط دلخوشی هست، این دلخوشی هست، دوستی هست، رفاقت هست. این خصوصیت های اساسی نوروز از همین عبارت است. آموزش و تحقیق نوروز چون مراسم خجسته باستانی با همه رسم و آیین‌هایش ادامه دارد. امروز محققان ساحه با نظرداشت منبع‌های قدیمه، آثار ماندگار دانشمندان معروف عهد باستان، پهلوهای گوناگون جشن نوروز را مورد پژوهش قرار می‌دهند. ما بسیار کتاب‌هایی برآوردیم. از همین سال 59 بنده راجع به نوروز تحقیقات می‌برم. کتاب‌های بسیار چند جلد کتاب‌ها تهیه نمودیم، مجموعه‌های فولکلوری برآوردیم. در تمام عجیبش این که نوروز در هر یک شهر و ولایت
مخصوصیت خودش دارد. البته باید در یک روز جشن گرفته می شود. نوروز یک است، اما نوروز در هر یک محل با انعنه‌های خودش دارد. همین انعنه‌های محل‌های حوزه نوروز را ما باید تطبیق نماییم. برای همین حالا هم درباره نوروز ما بسیار کارهای انجام دادیم، اما پهلوهای حالا هم تطبیق نگردیده نوروز است. درباره نوروز کتاب مخصوص الهیده نیست که ما تمام تاریخ این رو آموزیم، بجز اون که ما تا به نزدیکی بجز نوروزنامه خیام دیگر چیزی نداشتیم. چون ما درباره منبع‌های نوروز صحبت میکنیم، ما باید اول اون ادبیاتی که تا دوره ما آمده رسیده است اون را ورق زنیم، اون را آموزیم و از داخل اون همین به اصطلاح دانه‌های اساسی، غایه‌های اساسی اون را که درباره نوروز اشاره میکند از اون برداشته گیریم و به مردم این را معلوم کنیم. در واقع هنوز در شناخت نوروز، فلسفه آن و رسم و آیین‌هایش کارهای زیادی را باید انجام داد، زیرا این جشن تنها در دایره مراسم ویژه‌ای که امروز انجامش می‌دهیم محدود نیست و شاید ژرف‌تر از این گونه استقبال و گرامی‌داشت قرار دارد. چرا نوروز مثلا هم گرایش است؟ چرا مثلا نوروز مثلا مردم اینقدر میپذیرند؟ چرا نوروز در نوروز تمام گناه ها بخشیده می شود؟ همین چیزایی هست که ما باید اینها را معین کنیم، تحقیق نماییم. در هر محل مثلا در هر یک وادی بسیار شعرهایی که هستند، ترانه هایی که هستند دایر به نوروز است. نوروز شد و آمد به تمنا گل رعنا، پوشیده به بر خلعت زیبا گل رعنا. در موسم گل باده رنگین چه خوش آمد، در ساغری زرریخ به ذهبا گل رعنا. بسیار شعرهایی هستند که اهمیت بیشتر به عشق و عاشقی بخشیده شده است. به عشق و عاشقی، چون که در نوروز مردم آزاد هستند. حتی بسیار جوانهایی که آرزوی مثلا به دیدار رسید داشتند، در نوروز آنها با همدیگر واه میخورند. در هر یک محل زنها علاهیده، مردها علاهیده مراسم ها را تشکیل میکنند، دسترخوان آرایی میکنند. همین چیزها حالا هم برای جهانی شوی نوروز مساعدت نمود. امروز برای خوانندگان ما، برای تماشابینان ما، برای جوانان ما همین شکوه شهامت نوروز و همین تاریخ نوروز را آموختن لازم است و با هر قدری که به جوانان این به اصطلاح آموزش را، این به اصطلاح اطلاعات را برای آنها پیشبری کنیم، همان قدر به اصطلاح جوانان ما مطلع‌تر می شوند، همان قدر آگاه‌تر می شوند و همان قدر این عید نوروزی ما که جهانی شد به اصطلاح از مرز و بوم ما به بیرون می براید. هرچند در مسیر تاریخ رسالت و محبوبیت نوروز چون جشن مردمی دچار ضدیت‌ها و اختلاف فرهنگ و سیاست‌های دور و زمان گشته بود، اما با گذشت وقت آن محض در دوران استقلالیت مقام و منزلت دیگری پیدا کرد و به اصالت و رسالت خویش رسید. پس امروز ما باید که این جشن را چون سنت ماندگار و خجسته همیشه گرامی داریم.